اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، قوم کی آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پلیز آپ فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 5 جولائی 2025 بروز سنیچر شام 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک جلگاؤں کی عیدگاہ میدان میں بہت ہی زبردست پیمانے پر ضلع بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور وقف کے کالے قانون کے خلاف احتجاج۔ تو الیکٹرانک میڈیا بچے گا، ورنہ یہ مکار سرکار تو میڈیا کا بھی گلا گھونٹنا چاہتی ہے، لکھنے والوں کا قلم چھیننا چاہتی ہے، بولنے والوں کی زبان کاٹنا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ ہمارا یہ ابھیان سنویدھان بچاؤ اور قانون کے خلاف اور سرکار کے بدماشیوں کے خلاف ہوگا۔ جی ہاں، شہر جلگاؤں اور ضلع جلگاؤں کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس ظالم، مکار، غدار سرکار جو اللہ کی زمین پر قبضہ کرنے کی ناپاک نیت رکھتی ہے، آپ کی، میری، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عیدگاہ میدان کو بھر دے اور اس مکار سرکار کو دکھائیں کہ تمہارا یہ کالا قانون ہمیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ برسات کا موسم ہے، بارش کا زمانہ ہے، آندھی ہو یا طوفان یا خطرناک بارش، آپ کو ہاتھ باندھ کر میدان میں بیٹھے رہنا ہے۔ مولانا خطاب فرمائیں گے اور اس مکار سرکار کو یہ پیغام جائے گا کہ دیکھو، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بجلیاں کڑک رہی تھی، پھر بھی مسلمان ہٹے نہیں، بھاگے نہیں۔ ہم کربلا والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ حضرت حسین کا پیغام تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالموں کے خلاف شہید ہو جانا، مگر ظالموں کے خلاف لڑنا۔ تو مسلمانوں، اگر آج آپ نہیں جاگے، اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں آپ کی اور ہماری سب کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے شہر جلگاؤں اور آس پاس کے تمام گاؤں کے جوانوں سے، بزرگوں سے، بوڑھوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد میں کل عیدگاہ میدان میں شام 7 بجے پہنچ جائیں، 5 جولائی یعنی آئندہ کل سنیچر کو۔ اور جو لوگ انڈیا بھر میں میری اس خبر کو سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا جو جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کے لیے دور کے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ ہمارے کل کے اس احتجاجی اجلاس کے کامیاب ہونے کے لیے آپ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو بے انتہا کامیاب فرمائے۔ ہم نے بڑی محنتیں کی ہے، جلگاؤں ضلع کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں جا کر ہم نے وقف کے کالے قانون کے خلاف لوگوں کو بتایا ہے، جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ قبول کرے اور یہ کالا قانون سرکار واپس لے لے، اور یقین مانو آپ کا اتحاد، آپ کا اتفاق، آپ کی ایکتا کی وجہ سے اس سے پہلے بڑے بڑے فیصلے حکومت کو واپس لینا پڑے۔ اس لیے مسلمانوں، اب بھی تمہیں
जागना होगा और ईदगाह मैदान में आना होगा। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी का वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट पर बड़ा बयान आया है। मौलाना महमूद मदनी ने फरमाया कि नजर सानी वोटिंग लिस्ट पर जो दोबारा नजर दौड़ाई जा रही हुकूमत की, ये मक्कारी है, ये हुकूमत की बदमाशी है, गद्दारी है, और ये नजर सानी का अमल वोट का हक छीनने की कोशिश है। वोटर लिस्ट की नजर सानी से करोड़ों गरीब पसमानदा वोटर्स के महरूम होने का खदशा है। यानी लग रहा है कि करोड़ों गरीबों और पसमानदा लोगों के वोटों को निकाल दिया जाएगा, बीजेपी को इसका फायदा होगा। ये बात राजेश राम ने भी कही है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी नजर सानी को आईनी हुकूक, दस्तूरी और संवैधानिक राइट्स और इंतखाबी इंसाफ को बराह रास्त मुताअस्सिर करने वाला अमल करार दिया है। इलेक्शन से पहले अगर वोटर लिस्ट पर दोबारा नजर दौड़ाने के नाम से नजर दौड़ाई जा रही है, इसका मतलब बीजेपी करोड़ों वोटों को खत्म कर देना चाहती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में इस साल की इब्तदाई में सैकड़ों किसानों ने, शेतकरियों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। किसानों की खुदकुशी और आत्महत्या पर राहुल गांधी ने तंज किया। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि सरकार का यह सिस्टम, निजाम किसानों को मार रहा है और मोदी जी अपने ही PR का तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र में रोजाना जो आंकड़ा सामने आ रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में रोजाना 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मसला संगीन होता जा रहा है। ताजा सरकारी एदाद शुमार और सरकारी आंकड़ों के एतबार से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जनवरी 2025 से मार्च 2025 यानी ओनली 3 महीने की रिपोर्ट आई है कि इन 3 महीनों में 767 यानी 767 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। सबसे ज्यादा खुदकुशी आत्महत्या के मामले विदर्भा इलाके से सामने आए हैं, जहां लंबे अरसे से किसान कर्ज, फसल की कीमत और मौसम की मार झेल रहे हैं और मोदी सरकार किसानों की किसी भी तरीके से मदद करने को तैयार नहीं है। यानी मोदी सरकार किसानों को मार रही है। राहुल जी ने और प्रियंका जी ने मोदी जी को याद दिलाया कि मोदी जी, आपने कहा था 2022 तक भाइयों बहनों किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगी, है ना। दुगना तो छोड़िए, किसानों की आमदनी आधी हो गई। जी हाँ, तो राहुल जी ने बकायदा याद दिलाया है कि मोदी जी, आपका ये बयान शायद आपको याद हो या ना हो, हम याद दिला रहे हैं, हो सकता है थोड़ी शर्म आपको आए। नाज़रीन, बाबा रामदेव साहब जानते हैं, ये वही बाबा है जो सलवार पहनकर जी हाँ भागा था। बड़ी मशहूर कहानी है सलवार पहनकर भागने की। लेकिन जब से ये बीजेपी की गोद में बैठा, बीजेपी का प्रचार प्रसार करने लगा, तो बीजेपी ने इसको इंटरनेशनल गुरु बनाकर पेश किया और इसकी योगा को इंटरनेशनल योगा डे बनाकर पेश किया। अभी जब योगा डे आया था इसी महीने में, पिछले महीने में, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने इस बाबा रामदेव और अपने खुद के प्रचार में 120 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया है। हालांकि बाबा रामदेव इतना बेकार है और उसके प्रोडक्ट्स इतने बेकार है कि कई मर्तबा कोर्ट से उसको झटका दिया गया, उसको डांटा गया और अभी खुद खबर आ रही कि रामदेव की पतंजलि को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। रामदेव की पतंजलि कंपनी का जो डाबर च्यवनप्राश है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध में इश्तिहार चलाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले भी कोर्ट ने बहुत डांटा है, मगर बीजेपी में जो भी जाता है वो गेंडे की चमड़ी मोटी चमड़ी वाला हो जाता है। गालियां दो, डांटो, मारो, कुछ भी करो, बेशरम बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये बार बार अपमान करते रहते हैं कोर्ट का, मगर इनका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि ये बीजेपी के हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ,
भारती, सारथी, महाज्योति और आरटी इदारों में अब सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दाखिला मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। नायब वजीर आला महाराष्ट्र अजीत दादा पवार ने कानून साज काउंसिल में यह ऐलान किया है। अजीत दादा ने, जो वजीर आला और वजीर मालियात मनसूबाबंदी है, इन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में ऐलान किया है कि अब भारती, सारथी, महाज्योति और आरती जैसे तालीमी और तहकीकी इदारों में मुख्तलिफ कोर्सेज में तलबा को छात्राओं को सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर ही दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन इदारों में तलबा की तादाद, आम स्कॉलरशिप, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप और दाखिले के अमल के लिए यकसा पॉलिसी नाफिज की जाएगी ताकि सिस्टम को पारदर्शिता, निजाम को ज्यादा शफाफ और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की शाही जामे मस्जिद, संभल की शाही जामे मस्जिद में नमाज पर पाबंदी की दरखास्त मंजूर हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस बदबख्त फैसले पर 21 जुलाई को समाअत होगी। संभल जिले की चंदोसी अदालत ने शाही जामे मस्जिद संभल, जिसके बारे में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है, इसमें नमाज अदा करने पर पाबंदी की दरखास्त की समाअत के लिए 21 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। दी हिंदू के मुताबिक दरखास्त में इसकी मुतनाज़िया हैसियत का हवाला देते हुए नमाजों की अदायगी पर पाबंदी की दरखास्त की गई थी। सिविल जज आदित्य सिंह ने सिमरन गुप्ता की दरखास्त को रिकॉर्ड पर ले लिया। तनाज़ा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां मुस्लिम फरीक ने मस्जिद के अहाते के सर्वे के मातहत अदालत के हुक्मों को चैलेंज किया था। ताहम 19 मई को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और हिदायत की कि वही कार्रवाई जारी रखी जाए। मगर अब ये बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मुसलमानों, दुआ करो कि अल्लाह के घर इस मुल्क में महफूज रहे और कानूनी सेकुलर जमहूरी तरीके से लड़ाई लड़ो। जहां जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास जल्द से हो रहे हैं, उनमें लाखों की तादाद में आओ ताकि ये गद्दार और मक्कार सरकार हिल जाए। बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी बिहार के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उनकी पार्टी से हाथ मिलाना चाहते हैं। ओवैसी बिहार असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद के लिए, गठबंधन के लिए ओवैसी ने बाकायदा लालू को खत लिखा है। उन्होंने आरजेडी सरबरा लालू प्रसाद यादव को खत लिखा है। उनका कहना है कि सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने के लिए इत्तेहाद में शामिल होना जरूरी है। उन्होंने 2020 और 2024 में भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। अब देखना है कि आगे क्या फैसला और क्या बड़ी खबर सामने आती है। पार्टी गौर करेगी कि क्या ये ओवैसी साहब का कोई सियासी षड्यंत्र तो नहीं है। पार्टी तमाम चीजों पर गौर करेगी और बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी। ओवैसी को लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये भी मामला सामने खुलकर आएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी गांधी खानदान को दलाइल पेश करने का हुक्म दिया गया है। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मामले में जुमेरात को ईडी ने अपनी दलीलें मुकम्मल कर ली है। इसके बाद खुसूसी जज विशाल ने 4 जुलाई को राहुल गांधी और सोनिया गांधी और दीगर मुल्जिमान की तरफ से दलाइल पेश करने का हुक्म दिया है। खैर, ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार को दबाने और कुचलने और उन्हें इन्हीं चीजों में उलझाकर रखने के लिए ये सब कोशिशें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन गांधी परिवार का कहना है कि हम गांधी परिवार है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई की, हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, हम लड़ेंगे और किसी भी हाल में न दबेंगे, न झुकेंगे, न पीछे हटेंगे। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर की एक बड़ी खबर है कि गुज़िश्ता कल जलगांव के से करीब एक गांव है भादली। भादली से आते हुए मोहम्मद इब्राहिम खाटिक जो भादली से जलगांव आ रहे थे कि एक बड़ा हादसा हुआ।
جی ہاں، اور محمد ابراہیم کھاٹک جو غالباً 38 یا 39 سال کے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت ہی ملنسار، بڑے اچھے انسان تھے، اور ان کے گھر میں 2 ان کے بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے۔ جی ہاں، اور گاؤں کے ہندو بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حادثہ، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا جرم ہے اور انہیں مارا گیا، اور ان کا یہ مرڈر اور قتل ہے جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کیا گیا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کے راستے نکل جاتے ہیں۔ خیر، دیپک دھنگر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ کل میں خود، کیونکہ میں خود کھاٹک سماج کا راشٹریہ ادھیکش ہوں، میں ہیں، عبدالعزیز سالار ہے، اور ہماری پوری ٹیم جو ہے، امجد پٹھان ہے، ہم لوگ سول اسپتال میں گئے۔ پی ایم روم کے باہر باقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں ہماری برادری کے ذمہ دار اور جوان وہاں جمع تھے۔ لوگوں میں ایک غصہ تھا اس بات کو لے کر کے اس کا مرڈر کیا گیا ہے۔ خیر، پھر وہاں پر ہم لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا، شانت کیا، میڈیا اور پترکاروں کو ہم نے باقاعدہ اپنی بات کہی، اور ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ملاقات کی۔ وہاں سے پھر نکل کر ہم ہمارے ڈی وائی ایس پی صاحب کے پاس پہنچے، ہم نے وہاں گاوس صاحب سے ملاقات کی، اور ایسے ہی ہم نے نکھاتے صاحب سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے ہماری باتوں کو بڑی غور سے سنا، اور الحمدللہ ہماری جو بات جو ہے سنی گئی، اور جو بچے ہیں جاوید پٹیل وغیرہ جو ایکسیڈنٹ کے وقت میں موجود تھے، جو بتا رہے ہیں کہ یہ قتل ہے، یہ مرڈر ہے، ان کی بھی زبانی لی گئی اور اس کو نوٹ کیا گیا ہے، اور ہمیں گاوس صاحب نے، نکھاتے صاحب نے پورا یقین دلایا ہے کہ بالکل پاردرشتا کے ساتھ میں اس معاملے کی انکوائری کی جائے گی، اور پی ایم رپورٹ آنے کے بعد اگر یہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ مرڈر ہے، یہ قتل کی کوشش ہے، تو پھر انشاءاللہ قاتل کو چھوڑا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا۔ آج صبح مجھے ڈاکٹر رضوان، ہمارے جو کھاٹک ہے، انہوں نے صبح 9 بجے مجھے فون لگایا کہ مفتی صاحب اب محمد ابراہیم کھاٹک کا مرتق کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، اور اب لاش کو وہاں پوسٹ مارٹم کے بعد بھادلی شہر لے جایا جائے گا۔ بھادلی کے لوگوں سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ امن و امان کا، شانتی کا ماحول بنائے رکھے۔ انشاءاللہ قانونی کارروائی سخت انداز میں کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر یہ بھی جلگاؤں شہر کی ہے۔ جی ہاں، میرے آفس کے ہی بازو میں اقرا شاہین پرائمری، پری پرائمری اور ہائی اسکول ہے۔ اقرا شاہین ہائی اسکول میں اور پرائمری اسکول میں صبح 7:30 بجے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹیاں اور بیٹے جمع تھے۔ اسکول انتظامیہ، پرنسپل محترم قاضی ضمیر اشرف صاحب اور ان کی پوری ٹیچرز اور اسٹاف نے یہ طے کیا ہے کہ بچوں کے لیے ہفتے میں ایک دن ہی صحیح، جمعرات کے دن ہی صحیح، 20-25 منٹ کا اصلاحی خطاب، اصلاحی بیان، ان کے اخلاق، ان کو مورل ایجوکیشن کے لیے باقاعدہ ان کی مجلس ہونا چاہیے، ان کے سامنے اچھی اخلاقی تربیتی باتیں آنی چاہیے۔ اس لیے ہر ہفتے کسی نہ کسی عالم کو بلایا جائے گا۔ تو آج پہلا پروگرام تھا جس میں اقرا والوں نے مجھے بلایا تھا، میں گیا صبح، اور آدھا گھنٹہ اللہ نے بڑی پیاری پیاری اصلاحی تربیتی باتیں میں نے بچوں کے سامنے پیش کیا۔ اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے، یوٹیوب پر میرا پورا 32 منٹ کا بیان بھی آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آج صبح کا بیان، اور اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں بچوں کو جیسے ہم میتھ، جی ہاں، اور نہ جانے کون کون سے کورس دے رہے ہیں، انگلش، مراٹھی، ہندی، سب کچھ سکھا رہے، بالکل سکھائیے، لیکن بچوں کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کا مورل ایجوکیشن، اس پر ضرور دھیان دیں، ورنہ پڑھ لکھ کر ڈگری ہاتھ میں لے کر وہ بہترین انسان نہ بن پائے تو یہ ہماری سب کی بڑی ناکامی ہوگی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ